परम सत्कारयोग गुरु रूप प्यारी साध संगत। सब तो पहला गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की बख्शिश फतेह का सिमरन करिए। गज के बोलो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। मैं आप जी के चरणों का दास सिविल इंजीनियर सुखचैन सिंह लैलपुरी आप जी का बहुत रहनी हाँ कि आप जी वालों मेरी की गई सेवा जो कि कुछ महान शख्सियतों के जीवन उत्ते इतिहासक खोज के मुताबिक पाई गई जो वीडियो सी उन्होंने आप जी ने बहुत मान सत्कार दिता है। थोड़े ही समय विच इन वीडियो नू लाइक करने वाले पसंद करने वाले अपने तो अगे अगे तो फिर अगे पहुँचाने वाले उन्होंने सत्कारयोग वीरां की गिनती लखां विच पहुँच गई। ये मेरे वास्ते बड़ा सुभाग है, बड़ी बड़ी मेरे वास्ते मान वाली गल है। और इत्थे ही बस नहीं, देश विदेशों के विचों बहुत सारे सत्कारयोग उन्होंने वीरां ने मैनू वख-वख महापुरुषों दियां नाम भेजे हैं। उन्होंने एक लंबी लिस्ट तैयार हुई है जिन्हों के जीवना उत्ते खोज करके मैं उन्होंने जीवनियाँ इस वीडियो के उत्ते पावां, क्योंकि मैं समझदा हाँ कि इतिहास कौमां की जिंद जान होया करता है। अजकल के समय दे विच मनुख कोल समय की घाट हो गई है ते असी जिंदगी जिउण वास्ते एक दौड़ विच शामिल हो गए। इस तरह के काम कारोबार ने साडे कोल समा नहीं रहा कि असी जिहड़ियां इतिहास दियां लिखियां उन्हां किताबां नूं पढ़ सकीए जां कुछ कर सकीए। इस करके वैसे भी सिख की एक आदत है, अज तो नहीं, जदों समा सी उदों भी सिख इतिहास सिरजदा है, ना लिखता है ना लिखे हुए नूं पढ़ता है। अज बहुत सारे विद्वानां ने साडे इतिहास नूं सोध के वड्डियां वड्डियां किताबां लिखियां ने। शीतल जी होरां दे सिख इतिहास के सोमे ने 15 वॉल्यूम जिहदे विच उन्होंने पूरी जिंदगी ला के सिख इतिहास नूं सोध के लिखिया कसवटी ते लिया के। इस तरह डॉक्टर गंडा सिंह जी और बहुत सारे साडे राइटर ने जिन्हां दे मैं नाम लवां बड़ा समा लगता है। उन्होंने इतिहास नूं वाचिया ते लिखिया ते सोधिया है, पर अज दे नौजवानों कोल उन्हां इतिहासिक किताबां नूं पढ़न दे लई समय की बहुत घाट है। सोशल मीडिया विच ज़्यादा ध्यान होने करके असी ये सोचिया है, असी ये फैसला किया है कुछ प्रचारकों ने कि इतिहास के उन्हां महान योद्धियां दे जीवनां नूं सोशल मीडिया ते पाया जाए ताकि इत्थों सुन के साडे नौजवानों कोल साडी आउण वाली पीढ़ी कोल साडे उन्हां सूरबीरां दियां जीवनियां दा इतिहास जाए, ताकि उन्होंने पता लगे कि साडे वड वडेरियां ने इस कौम नूं खड़ा करने वास्ते किन्नियां घालना घालियां सन। इस करके होर भी बहुत सारे मेरे तो सब सियाणे ने प्रचारकों ने प्रचार शुरू किए ने और वख-वख इन्हां महान शख्सियतां दे जीवनां उत्ते वो वीडियो दे रहे ने। बड़ी वधिया गल है और होर भी देन मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है। आपां हमेशा की तरह अज भी किसी महान शख्सियत के जीवन उत्ते विचार करांगे। ये वो शख्सियत है जो गुरबाणी के रंग विच रंगी हुई सी, जिसने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अगे रखी हुई की गई अरदास दा मान ते पालना करन दे लई आपदी जिंदगी दाऽ ते ला दित्ती। भावें इन्हां नूं शहादत दा जाम पीना पिया, पर उन्होंने गुरु साहब अगे की अरदास दी दा मान सत्कार लई डट के उसकी पालना की। ये वो महान शख्सियत हैं जिन्हां दा नाम अकाली फूला सिंह करके प्रचलित चल रहा है। अज भी
ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਢਾਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਰਾਗ ਦੀ ਟਿਊਨ ਸ਼ੁੱਧ ਰਸਾਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਢਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਟਿਊਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਸਨ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਨ, ਔਰ ਆਪ ਖੁਦ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਢਾਡੀ ਗਵਈਏ ਸਨ। ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਣਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਲ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਗਵਾਇਸ਼ਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀਤਲ ਜੀ ਵਰਗਾ ਪੱਕੀਆਂ ਗਵਾਇਸ਼ਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਢਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਿਕਰਮ 'ਤੇ ਆਵਾਂ। ਸੀਤਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੀਤਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੁਰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ। ਧਰਤੀ ਏਸ 'ਤੇ ਉਹ ਪਰਵਾਨੇ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਜਗਾਉਂਦੇ ਜੋਤਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਪੈ ਜਾਏ ਲੋੜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਲਈ, ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਉਤਾਰ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਾਕੂ ਅਮਰ ਅਟਲ ਨੇ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਅੰਬਰ ਚੁੱਕ ਸਜਦੇ ਕਰਦਾ, ਅੰਬਰ ਚੁੱਕ ਸੀਸ ਉਲਾਰ ਕੇ। ਸੀਤਲ ਜਾਨਾ ਬਿੰਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਜੋ ਜਾਮਾ ਤਾਰ ਕੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਰਾਕਰਮ, ਜੋ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਸ਼ੀਆਂ ਬਾਂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਬਰਾਨਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਿਆ, ਕੋਈ ਨਹਿਰ, ਕੋਈ ਸੂਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੇ ਖਾਰਾ ਸੀ, ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜੋ ਬਰਾਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਣਕ ਵੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਾਵਲ ਵੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਦੋਂ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੌਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਿਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਲਕਬ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ। ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਟੋਰੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਦਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਜੋ ਦਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਦਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਣ ਉਤਰਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਾਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜਾਂ ਪੜਾਅ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰੇ ਨੇ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੌਰ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੌਰ ਦੇ 2-3 ਨਾਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਸੱਥ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ,
ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਸੌਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਰਾਤ ਆਈ, ਸੌਂ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੌਰ ਤਾਂ ਸੌਂ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੌਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਿਲ ਦੀ ਉਹ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਤੜਕਸਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਗਵਾਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 5 ਕੁ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਣ, ਕਿ 5 ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਗੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਚਾਈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ 5 ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। 5 ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ, ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਫਕਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਰਸਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਠੀਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਓਨਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 5 ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਦੋ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਜੜੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੌਰ ਬੋਲੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਭੁਜੰਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਭੁਜੰਗੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਖਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਭੁਜੰਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਜੰਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੇ। ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਦਾਸ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਦੇ 5 ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। 3-4 ਦਿਨ ਉਹ ਦਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਹਲ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵੀ ਘੋੜਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਕੁਛ ਹਥਿਆਰ 1-2 ਆਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਹਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਮਲਾ ਲੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੱਦੇ ਹੋਏ, ਗੱਡੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਖਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗੇ ਜਵਾਨ ਮਿਸਤਰੀ ਕਾਰੀਗਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਗੱਡੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਮਿਸਤਰੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਬਰੂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਠੱਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ
ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਛਡਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਇੱਕ ਪਰਲੋ ਦਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੜੋ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਏਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਬ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਦੀਵਾ ਗੁੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਲਿਖੋ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਦੌੜੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਹੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੋਧੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੀਰ ਖੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਸ਼ੀਰ ਖੋਰ, ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਔਰਤ 'ਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ 'ਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਪੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅੰਸ ਬੰਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੁੱਪ ਹਰੀਰੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗਹਿ ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50,000 ਸੀ। 50,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਤ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ, ਕਿਸੇ ਨੇ 25,000, ਕਿਸੇ ਨੇ 28,000, ਕਿਸੇ ਨੇ 30,000, ਕਿਸੇ ਨੇ 35,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਐਡੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਜਾ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਹਾਦ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਹੀ
ਔਰ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਵੱਡੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਫੱਟ ਵੱਜੇ। ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰਤੇ, ਕੁਛ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰਤੇ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਦੀ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਤਵੇ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਰੂੰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਹਲਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਲਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਲਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 1-2 ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ 3-4 ਜ਼ਖਮ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਤੁਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਟਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬਿਸਤਰ ਮਰਗ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਭੁਜੰਗੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਉਮਰ 5-7 ਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, 5-7 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਮੈਂਬਰ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੌਰ ਗਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨੇ 1-2 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਗਰੀਬ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਪੁਰੀ ਕਿਆਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭੋਗ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭੁਜੰਗੀ ਅਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਵਧੀਆ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਜੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ। 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਭੋਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਹਿੱਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੌਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੱਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਛਾਉਣੀ। ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਠੇਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਦਲ ਨਾਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖਿਆਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2-4 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਔਰ ਬੜਾ ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਫੁਰਤੀਲੇ ਅਤੇ ਯੋਧੇ ਨਿਕਲੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਲ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਆਪਦੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਦੇਗਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਦੇਗਾਂ ਬਾਲਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਣੀ ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਧਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਈ ਰੂਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਨ, ਇੱਕ ਮੁਲੰਮਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਬਾਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਰਜਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕੀ ਰੂਹ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਵਈ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੱਗ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਧੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਦੋਂ ਲੱਗਾ? ਜਦੋਂ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ, ਜਥੇਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਤਖਤ ਮੰਨੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਤਿਗੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ 5 ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ 5 ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 5 ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਕਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਜੀ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸੋਧ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਲਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਲੱਗ ਗਿਆ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਮਿਸਲ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਕਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਕਰੋ, ਆਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਬਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਝਾੜਨੀਆਂ, ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਧੋ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨੁੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਛਬੀਲ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਂ ਗੁੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਛਬੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਪਾਟਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸੁਕਾ ਕੇ, ਜਲ ਸੁਕਾ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਰਿਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੀ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਰਿਸਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰਾਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਈ ਔਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸਨ, 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਔਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁੰਬਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁੰਬਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਗੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਦੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਉਹਦਾ ਖਰਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਰਨੈਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਆਪਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੱਠਲ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਮਾਰਤ ਸਾਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਖੁਸਣ ਦਾ ਸੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਕਰੜਾ ਫੌਜੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਤੋਹਫ ਨਾ ਚਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੋਹਫ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ। ਅੰਦਰ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਘੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਉਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੁਰਜ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੁਰਜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ 2200 ਸਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2000 ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1500 ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਰ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਆਪਦੀ ਇਸ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਪਰਤਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਖੀ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ 1500 ਜਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇਂਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਗੀਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਫੌਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਦਵਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਕਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜੁਮਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 500 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਦੇਗ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, 500 ਰੁਪਈਆ ਮਾਇਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਲੀ ਤੇਰੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੜ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਬੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ
ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰੜੀ ਲੜਾਈ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ ਬੜੇ ਬਲੀ ਯੋਧੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਵਾਰ, 3 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪੱਖੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਪਾ ਕੇ 2 ਫਾੜ ਕੀਤਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬੜੀ ਅੜ ਗਈ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਨਵਾਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜੇਤੂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਗੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਵੀ ਬਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਸੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਇਸ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜਦੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਠਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਰ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਸੋਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਮੰਗਵਾਏ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਗੀਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਥਰੂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਮਸਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਗੀਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਐਸੀ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ ਕਾਬਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਿਆਏ ਲੁੰਡਾ 'ਤੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੜ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਜੰਗ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਮਨਾਥ ਤੱਕ ਦੇ ਮੰਦਰ ਢਰਾ ਕੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਦੇ ਫੁਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਛੇੜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਕਾਬਲ 'ਚ, ਕੰਧਾਰ 'ਚ, ਈਰਾਨ 'ਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਲਈ ਮਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪੱਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੌਲਾਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਠਾਨ ਬੱਚੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਕੜੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਸੀਤਲ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਟਿਊਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਾਬਲੋਂ ਲਾਚੋਟ ਨਗਾਰੇ, ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਜੰਗ ਲਈ ਕਰ ਲਏ ਤਿਆਰੇ, ਫਿਰੀ ਦੁਹਾਈ ਪਰਬਤੀ ਕਾਜੀ ਲਲਕਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਾਬਲ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤਗੜੀ 65,000 ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਪਸ਼ਾਵਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਸ਼ਾਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ 'ਤੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਆਪਦੀ 22,000 ਫੌਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਸਨਦ ਦੀ ਗਵਰਨਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਸ਼ਾਵਰ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਅਟਕ ਤੱਕ ਜਹਾਂਗੀਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆਪਦੀ ਫੌਜੀ ਮਜਲਿਸ ਬੁਲਾਈ,
फौजी मजलिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ फैसला ਕੀਤਾ ਗਿਆ कि ਇਹ ਹੁਣ तुरंत अटैक होने चाहिए ने। पहली फौज की उमद जरनैल हरी सिंह नलवा ते शहजादा शेर सिंह की कमांड थले तुरंत तोड़ दी गई। उस तो बाद दूसरी उमद सरदार श्याम सिंह अटारी ते सरदार देसा सिंह मजीठिया की कमांड थले टोरी गई। इस तरह करके 3-4 मुहिमां उन्होंने उत्थों टोर दित्तियां और अंत विच आप वो जथेदार अकाली फूला सिंह को पहुँचे तो उन्होंने कहन लगे कि आ वड्डी मुसीबत आ पई है, इहदे वास्ते तुसीं साडा साथ दिओ। अकाली फूला सिंह ने अरदास गुजारी। अरदास गुजारन तो बाद वो आपदियां फौजां लेके लाहौर पहुंचिया। लाहौर तो महाराजा रणजीत सिंह के नाल इकट्ठे होके उन्होंने इस आखिरी मुहिम च वो अटक वल कूच कर दिता। हुण इस वेले महाराजा रणजीत सिंह आपदी राजसी पूरी फौजी ताकत इस जंग विच झोक चुका है और उन्होंने को इस तो बाद कुछ बाकी नहीं रहा। जनरल वैंकतूरा नूं हुक्म दिता गया कि कोई वो तोहफखाने का इंचार्ज सीगा, असला बरूद का इंचार्ज सी जनरल वैंकतूरा ते एलारक। ये दोवें क्रिश्चन फौजी जरनैल सन। उन्होंने कहा कि तुसीं तोहफखाना लैके तुरंत उत्थे अटक ते पहुँचो। ये जदों मंजिला दर मंजिला मारते हुए अटक वाल जा रहे सन तां शहजादा शेर सिंह ते हरी सिंह नलवे ने बेड़ियां दा पुल बना के अगां वध के जहांगीरे दे कब्जा ले लिया। जहांगीरे दे किले उत्ते जथेदार हरी सिंह नलवा और शहजादा शेर सिंह ने आपदा किला किला वापस ले लिया। एक खबरां पेशावर च बैठे हुए अजीम खान को पहुँचियाँ। अग बगोला हो सोचिया, कहता उन्होंने जुरत किवें पै गई। उन्हें आपदे 2 जरनैल यार मुहम्मद खां ते दोस्त मुहम्मद खां नूं वड्डी फौज दे के 24,000 फौज दे के दोबारा तो जहांगीरे दे उत्ते हमला करा दिता। जहांगीरे दे किले उत्ते नूं अटक दा किला भी कह जाते हैं। ये अटक दरिया के ऐन कंढे दे उत्ते है। ये किला ऐसी जगह उत्ते बनाया गया है कि जे असी इस पासों जावांगे तो सानू अटक दरिया पार करके इस किले च जाना पेगा। ये किला एक टापू दे विच तैयार होया है। इत्थे अटक दरिया के 2 वहन बन जाते हैं। जे काबल वालों आवांगे तो फिर भी अटक पार करके किले तक जाना पेगा। ये किला ऐहो पोजीशन विच है कि एक टापू है, ये 4 चफेरे जिहड़ा है वो दरिया अटक वगदा है। और अटक नूं अटक तां कहा जाता है कि ये एक पहाड़ी नदी है। ये एडी तेज ते एडी स्पीड नाल वगदी है, इहदे विच किसी दे बंदे दे पैर नहीं टिकदे, एडी जोरवर और एडी तेजी नाल इहने वगना है। शहजादा शेर सिंह ते हरी सिंह नलवे ने बेड़ियां दा पुल बना के इहदे तो पार हो के आपदी फौज च पा के उत्थे जहांगीरे दे किले ते कब्जा कर लिया। जदों फौज जहांगीरे दे किले दे अंदर हो गई तो 24,000 फौज जो अजीम खान ने आपदे 2 जरनैलों राही भेजी सी उन्हें आके किले नूं घेरा पा लिया। फौज सारी दी सारी किले दे अंदर घिर गई। इधरों जदों मंजिल दर मंजिल मारते हुए महाराजा रणजीत सिंह ते जथेदार अकाली फूला सिंह वो दरिया अटक के किनारे ते पहुँचे तो उन्होंने फौजां परले पासे खड़ियां सन। उन्होंने एकदम बेड़ियां दे बधे हुए पुल नूं तोड़ के रोड़ दिता। हुण अटक पार करन दा कोई रस्ता ना रहा। और वैसे भी इन्हां दिनां विच अटक दे विच बहुत तेज हड़ आया होया सी। आम नालों भी बहुत तेजी नाल पानी बड़े तगड़े वेग नाल वग रिहा सी। हुण महाराजा रणजीत सिंह कोल उत्थे एकदम बेड़ियां कित्थों आउणियां सी, बेड़ियां बनाउण वाले कित्थों आउणे सी, ये बड़ा वड्डा मसला दरपेश हो गया। हुण जे पार नहीं जाते तो अगां घेरी गई फौज का नुकसान हो सकता सी। बड़ी वड्डी समस्या पैदा हो गई। इत्थे फिर महाराजा रणजीत सिंह ने आख्या
ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਕੇ ਟੁਰੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਟਕਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਟਕਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਯਾਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਰਤਨੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਰਦਾਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ ਔਰ ਸਰਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦੀਏ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਹਾਥੀ ਅਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਅਟਕਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਘਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜ ਲੰਘ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਤਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੋਮੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਧ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦਾ ਘੋੜਾ ਅਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੇਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਲੀਹ 'ਤੇ ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਟੁਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ
ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਲੀਹ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਉਸੇ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ 1500 ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਕਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅੱਠ ਕੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਕੰਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੰਬਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਤੂਫਾਨੀ ਵਗਦੇ ਪਏ ਦਰਿਆ ਅਟਕ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਛ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਦਾਨ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਆਪਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਈਆ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਪਹਾੜੀ, ਤਰਕੀ ਪਹਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੜਕੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਹਫਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ, 2 ਮੀਲ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਉਡੀਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੌਜਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਖੜੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਕੇ ਤਰਕੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਖੌੜੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ, ਅਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਅਖੌੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਗੀ ਨੁਮਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੰਦਰ ਸਾਫ 2 ਘੋੜੇ ਜੁਪਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਚੌਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜਲਿਸ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਸਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਹੱਥਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਹਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ। ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਦਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ
कि आपां अपनी सारी ताकत सारी फौजी पावर लै आए हैं कि अजे कुछ अपना बाकी पिया है। क्योंकि आखिरी मुहिम दे विच जथेदार आप नाल आया सी, उन्होंने ये गल दा पता है कि असीं सब कुछ उहदा लै आए हैं। साडा जे कोई बचिया है तो केवल तोहफखाना जिहड़ा पिछों आ रहा वो भी आ रहा है, लाहौर में कुछ नहीं रह गया। वो कहते जथेदार साहब आप जी नूं पता है कि आपां सब कुछ अपना लै आए हैं। ये जंग एक बहुत वड्डी जंग है जिहदे विच आपां नूं आपदी सारी ताकत झोकनी पैनी सी, इस करके मैं सब कुछ लै आंदा है, बजाते खुद मैं आप खुद इत्थे पहुँचे। उन्हें कहा फिर मेरी गल एक ध्यान नाल सुनो, असी जो लियाना सी लै आए हैं, साडा होर बाकी कुछ पिछों आउण वाला नहीं सिवाए तोपखाने तो। लेकिन जे असी दुश्मन नूं होर दिन टाइम दिता तो उन्हां दी बिल्कुल काबल बहुत नेड़े है। उन्हां दी फौज रोज़ रोज़ वधी जानी, रोज़ रोज़ वधी जानी। जे आपां आराम करांगे ना तो असल विच आपां आपदे दुश्मन नूं आपदी ताकत वधाउण दा मौका दे रहे होवांगे। इस करके सानू अज ही जंग छेड़ देनी चाहिए है। अज उन्होंने को जो पावर है कल नूं उन्हां दी होर वधेगी, परसों होर वधेगी, अपने वास्ते होर मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जिहड़े खालसे ने ये थकते नहीं, महाराजा साहिब जदों ये थक जाते हैं ना तो फिर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने खड़े करके इन्हों अरदास दे करा के कड़ाह प्रसाद छका देइए ना, ये फिर उस तरह ताकत च आ जाते हैं। इन्हों कोई फर्क नहीं पैंदा, फिर 9 बर 9 हो जाते हैं। इस करके खालसा का मतलब होता है जिहड़ा कदे थके ना। इस करके ये सोचो भी ना आपां समा नहीं गवाउणा चाहिए, फिर आपां देर होई ज़्यादा हो जाएगी तो पछताउणा पेगा। ये गल सुनन की देर सी, सारे जरनैल एकदम जथेदार अकाली फूला सिंह की गल नाल सहमत हो गए भी इन्हां दी गल बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अकाली फूला सिंह जंगां युद्धां दा बहुत माहिर भी सी और जंगां युद्धां दे काम विच उन्हां दा दिमाग भी बहुत तेज चलदा सी। ये गुरमता जदों गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी सन्मुख होया तो फैसला कर लिया गया कि हुणे तुरंत सानू हमला कर देना चाहिए है, तोहफा पिछों आपे आ जाएंगे। गल खत्म हो गई। गल खत्म होने तो बाद जथेदार अकाली फूला सिंह ने कहा भी किसी सिंह ने किसी जरनैल ने कोई आपदा विचार रखना तो रख सकता है, नहीं तो इस तो बाद मैं अरदास गुजारा। सारिया ने सहमति दी भी सारी गलबात हो गई है, तकरीबन अपना ये गल फाइनल है कि आप तुरंत जंग उन्हें ही जी जंग शुरू कर देनी। सारिया की सहमति लैके गल विच पल्ला पा के जथेदार अकाली फूला सिंह ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अगे अरदास गुजारी। अरदास के उन्होंने कहा कि सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहब महाराज जीओ, खालसे ने कभी किसी उत्ते आप हमला नहीं किया, लेकिन इस अनचाही लड़ाई जो कि साडे गल पै चुकी है ये उत्ते सानू लड़ना पै रहा है। असी आप जी तो अगवाई चाहते हाँ, असी आप जी की ओट आसरे के सिर ते ये जंग लड़न वास्ते आए हैं। आप कृपा करो खालसे दे झोली विच जित दी दात पाओ, असी तुहाडे ओट आसरे ते ही लड़ना है। असी आप लड़ना भी नहीं जानते। आप जी का मेहर भरिया हथ खालसा फौजां के सिर ते होवेगा ते जित यकीनी है। आप कृपा करो खालसे नूं जित बख्शो। ये खालसा राज भी आप जी का है, असी भी आप जी दे हाँ। अगे जो तुहाडा हुक्म है इस चीज़ की जो भी इत्थे मैदान विच होवेगा, जे खालसा जितेगा तो वह भी आप जी जितोगे, तो जे खालसे की हार होवेगी तो वह भी आप जी की होएगी। इस करके कृपा करो कि खालसे के सिर ते हथ रखो। ये कह के बोले सो निहारता जयकारा जगाया। उस तो बाद 5 अमृतधारी सिंघां ने 5 जयकारे बुला के उसनूं सलामी दी। गुरु ग्रंथ साहब के सामने नमस्कार होया। ग्रंथी सिंह ने प्रसाद वरताया, सारिया ने छकिया तो रूटीन के मुताबिक हुक्म होया महाराजा साहिब नूं कि फौज नूं कूच करन दा लई आग्या दो। इत्थे महाराजा रणजीत सिंह वास्ते उन्हां दे आपदे घोड़ियां विचों उन्हां दा एक बड़ा मनपसंद घोड़ा सी लेली। लेली चिट्टे रंग का सफेद वधिया घोड़ा सी। वो आया, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ चिट्टा पोशाका सी, चिट्टा दाड़ा सी। महाराजा रणजीत सिंह उत्ते सवार हो के घोड़ा भजा के थोड़ी दूरी उत्ते एक टिब्बे उत्ते जाके फौज वाल मूँह कट के खड़ो गए।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ, ਤਲਵਾਰ ਸਿੱਧੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਫੌਜ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਖੌੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਟੁਰੀਆਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼, ਇੰਨਾ ਚਾਅ, ਇੰਨਾ ਮਲਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਲ ਸੂਹਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜੈਕਾਰਾ ਜਗਾਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਘਟਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਰਦਾਰ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜਸਵਾਰ ਦੌੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੂਈਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 24 ਤੋਹਫਾਂ ਦਰਿਆ ਲੁੰਡਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਥੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਵੱਡੇ ਫੈਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਈਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਹਫਖਾਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਤੋਹਫਾਂ ਬੀੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੈਰ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੋਹਫਾਂ ਦੇ ਫੈਰ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਠੀਕ ਲੱਗੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਪ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਕੰਬਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ ਦੀਆਂ 24 ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਹਫਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਤੋਹਫਖਾਨਾ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਹਫਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਥੜਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਹਫਖਾਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਰੋਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਤੜਫ ਉੱਠਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਆਪਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘਾ,
ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਈ, ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਦੇ ਤੋਪਖਾਨੇ 'ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੜੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰਮਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੋਹਫਾਂ ਦੇ, ਤੂੰ ਤੋਹਫਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਰੋਕੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜੰਗ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਆਪਦੇ 15,000 ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਖੌੜੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਤੋਹਫਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਤੋਹਫਾਂ 'ਤੇ ਫੈਰ ਚੱਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਫਲਾਟਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਅੱਗੋਂ ਝੁਲਸੇ ਵੀ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸੀਤਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੜਾ ਸਾਕਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਮਰਦ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਗਾਜੀਆਂ ਨੇ ਤੋਹਫਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਓ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਰੂਦ, ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋੜਾ ਸਾਫ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਖੂਨ 'ਚ ਰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਸੀਤਲ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਹਫਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਜੂਝਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਔਰ ਕੁਛ ਅੱਗੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਲਟਨ ਲੰਮੀ ਵੀ ਪਈ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਝ ਦਾ ਜਾਂਝੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਲਾੜਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਹਫਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਦੀ ਪਲਟਨ ਮਾਰੀ ਵੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਵਾਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ, ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਆਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ। ਇਹ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਣ ਰੱਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਤੋਪਖਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਿਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਠੱਲਿਆ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਖਮੀਰ 'ਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਫਿਰ ਫੁੱਟਿਆ।
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਅਗਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਰਨੈਲ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਦਾਨ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਾਂ? ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜਨੇ ਸੀ ਵੱਜਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਏ, ਤੋਪਾਂ ਉੱਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਗਈਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਫਿਰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟੱਪ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫੌਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘੋ, ਘੋੜੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਥੱਲੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੁਆ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਖੌੜੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘੋੜੇ ਸੁੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਝੂਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਠਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਕੌਮਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਠਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਪਠਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਐਡਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਵੀ ਐਡਾ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਜਿੱਥੇ ਮਚਿਆ, ਖੂਨ ਰੇਤ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵਾਗਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸੂਰਜ ਵੀ ਖੜੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਐਡੀ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਖੜਕਦੀ, ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵੱਧ ਕੇ ਗਾਂਹ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਤਲੀ ਤਰਕੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ 65 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੌਜ ਦਾ, ਔਰ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ।
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਦੇ 2-3 ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਦੀ ਉੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਪਲਾਂਘਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੋਧ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਉੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਫਾਇਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਾਇਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਟ 'ਚ ਵੱਜਾ ਅਤੇ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਘੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮੋਹ ਸੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵੈਸੇ 5 ਘੋੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਘੋੜਾ ਬਦਲਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਘੋੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਰਮਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅਸਤਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਛਲ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵੇਖੀ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਬੁਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਘੋੜਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਗਲਵੱਕੜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣੀ, ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਧੌਣ ਰੱਖੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਘੋੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੂਹ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਘੋੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਗਲ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਰਨਾ ਉਤਾਰਿਆ, ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਦੀ ਲੱਟ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 9 ਹੋ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਵਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਘੋੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੀਤਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵਫਾ ਕਰਦਾ, ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ 2 ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ 2 ਹੰਝੂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਜੇ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਫਾਇਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਖੋਹ ਕੇ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਨਿਬੜਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਟਕਾ ਟਕਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤਰਕੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੱਤ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੁਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੌੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਮਤਬੰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਜੋ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਯੋਗ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ 1-2 ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਿਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਦਿਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈ ਵੀ ਤੂੰ ਲੜਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਲੜਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ ਲੜਨ ਯੋਗ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਲੜਨ ਯੋਗ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਤਰਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰਫਲ ਉਤਾਰ ਲਈ। ਰਫਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਫਾਇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਤਲ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰੀ ਕਾਲ ਪੁੱਟ ਲਈ, ਦਿੱਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ 70 ਵਛਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ 2-3-4 ਮੋਰਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਉੱਠੀ। ਉੱਥੋਂ ਖੜੋਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ ਦੌੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਨਵਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਸੀ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਆਖਰੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਕਾਲੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹੀ, ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਦਗੜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲਿਓਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਥਿਆਰ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਜੋੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ, ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ ਸਮੇਤ। ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੀ ਆਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਜੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਆਪਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣੇ, ਔਰ ਆਪ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਗਜਾਇਆ। ਔਰ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤਰਕੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਪੁਰੀ ਕਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਵਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਤਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਝੰਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਚਲਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੇ, ਝੰਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਚਲਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਏਡਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣੇ
ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਡੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ। ਲੋਕ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕੋਡਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਦਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝੇ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਹੋਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝੇ ਦੋਸਤ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਸੇ ਮਿਸਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਮਿਸਲ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝੇ ਦੋਸਤ ਸਾਂਝੇ, ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਰ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਧੋਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਸੂਝ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਮਕਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਕੁੱਲੀ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਦਵੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੰਮ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭੋਗ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਤੋਪਖਾਨੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਮਾਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਤੋਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਛ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਚੀਜ਼ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਅਕਸਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਰਹਿਬਰ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਇਹ ਦੇਵਤੇ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਥੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਦੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਦੌੜੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਰਾਧੇ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਦੇ ਈਸ਼ਟ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ ਮਾਨਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ, ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਬਸ਼ਰ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇੜੇ ਮਾਣੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਮਰਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।